پاک چین افواج برادر فوجیں ہیں، پاک چین شراکت داری بے مثال ہے۔ شراکت داری علاقائی استحکام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ راولپنڈی میں چینی آرمی کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب۔ ISPR کے مطابق سید عاصم منیر نے دفاع اور سیکیورٹی میں پیپلز لبریشن آرمی کے کردار کو سراہا، پاک چین دوستی کو ناقابل شکست قرار دیا۔ چینی سفیر نے فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا، دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کل پاکستان آئیں گے۔ 2 روزہ دورے میں اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ مسعود پزشکیان وزیر اعظم اور صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملیں گے۔ وزیر اعظم سے وفود کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ ایرانی صدر کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ٹرمپ کا سرپرائز پاکستان کے لیے ٹیرف میں 10% کمی۔ امریکہ نے معاہدے کے بعد ٹیرف 19% کر دیا۔ بھارت سمیت علاقائی ملکوں کی نسبت پاکستان کو زیادہ رعایت۔ امریکہ نے بھارت پر 25% ٹیرف لگایا ہے۔ سوئٹزرلینڈ 39%، کینیڈا 35% اور جنوبی افریقہ پر 30% ٹیرف عائد۔ امریکہ نے اسرائیل پر بھی 15% ٹیرف لاگو کر دیا۔ بنگلہ دیش، سری لنکا، ویتنام اور تائیوان پر 20% ٹیرف عائد کیا گیا۔ پاکستان اور امریکہ کے تجارتی معاہدے پر عمل درآمد شروع۔ پاکستان پہلی بار امریکہ سے تیل درآمد کرے گا۔ پاکستانی ریفائنری سنرجیکو کابیٹل سے معاہدہ، امریکی کمپنی 10 لاکھ بیرل تیل پاکستان برآمد کرے گی۔ تیل کی خریداری تاریخی تجارتی معاہدے کے بعد ممکن ہوئی۔ تیل کی کھیپ اکتوبر میں کراچی پہنچے گی۔ سنرجیکو کے وائس چیئرمین اسامہ قریشی کا کہنا ہے کہ ہر ماہ ایک کارگو درآمد کیا جا سکتا ہے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کو 6-0 سے شکست دی۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف بیانیے کی جنگ جیتی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، کہا ڈس انفارمیشن آج کے دور میں ہتھیار بن چکا۔ پاکستان دشمن قوتیں منفی پروپیگنڈا پھیلاتی ہیں۔ روس سے تیل کی خریداری پر ٹرمپ انتظامیہ بھارت سے ناراض۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے بھی مودی سرکار پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ کہا بھارت خود کو ذمہ دار عالمی طاقت کے طور پر پیش کرنے میں ناکام رہا۔ بھارت کے رویے نے تجارتی تعلقات کو غیر یقینی بنا دیا۔ صدر ٹرمپ بھارت کے فیصلوں سے سخت مایوس ہیں۔ مستقبل میں تجارتی معاہدے کا انحصار بھارت کے رویے پر ہوگا۔ پاکستان نے آپریشن سندور سے متعلق بھارتی بیانات مسترد کر دیے۔ ایٹمی بلیک میلنگ کے بھارتی بیانات بھی مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے کہ بھارت جنگی جنون سے عدم استحکام پیدا کر رہا ہے۔ آپریشن مہادیو پر بھارتی دعوے اہمیت نہیں رکھتے، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت میں آپریشن سندور کی ناکامی پر آوازیں زور پکڑ گئیں۔ مودی کی خاموش ہلاک بھارتی فوجیوں کے خاندانوں کی شدید توہین قرار۔ سابق بھارتی فوجیوں کا مودی سرکار سے حقائق سامنے لانے پر زور۔ سوال پوچھا کہ آپریشن سندور میں کتنے بھارتی فوجی مارے گئے، بھارتی فوج کا کتنا اور کیا نقصان ہوا۔ مودی کب تک اپنے شکست سے انکار کرے گا؟ چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہمت کرے اور قوم کا سامنا کرے۔ نواز شریف اور مریم نواز سے اماراتی سفیر کی ملاقات، باہمی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق۔ سابق وزیر اعظم نے کہا 2 طرفہ تعلقات ہر آزمائش میں پورے اترے۔ مریم نواز کی اماراتی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں آنے کی دعوت۔ لاہور سے اسلام آباد جانے والی ٹرین کو حادثہ، اسلام آباد ایکسپریس کا اعلیٰ شاہ کاکو کے قریب پٹڑی سے اتر گئی۔ 25 سے زائد مسافر زخمی، ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، امدادی کارروائیاں جاری۔ ٹرین 50 منٹ تاخیر سے چلی، شاہدرہ اسٹیشن سے نکلتے ہی حادثے کا شکار ہوئی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا نوٹس، عملے کو امدادی کاموں کو تیز کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ، ڈیفنس فیز 6 میں سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام قتل، بیٹا زخمی۔ خواجہ شمس الاسلام ایڈوکیٹ کے قاتل کی شناخت ہو گئی۔ قاتل سابق گن مین کا بیٹا عمران آفریدی نکلا۔ ملزم نے مسجد کے باہر خواجہ شمس الاسلام ایڈوکیٹ کو نشانہ بنایا۔ خواجہ شمس الاسلام تاجر کی نماز جنازہ ادا کر کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ خواجہ شمس الاسلام کے پیٹ میں لگنے والی گولی جان لیوا ثابت ہوئی۔ ملزم عمران آفریدی کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری ہیں۔
9वें केस का एक और फैसला आ गया। मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद। साबिक अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर और बिलाल इजाज अहमद चट्टा समेत 51 मुलजिम इश्तिहारी करार। सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स मियांवाली केस का फैसला सुना दिया। अदालत का तमाम इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मौजूदा निज़ाम अपोजिशन का खात्मा चाहता है, मुल्क का कोई तबका मुतमईन नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमाओं की APC के बाद ब्रीफिंग। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि तमाम जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग कराया जाए। सच्चाई और मुफाहमती कमीशन कायम करने का मुतालबा। ऑपोजिशन से मुल्क की मौशरी तरक्की हजम नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है ऑपोजिशन के पास झूठे प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। PTI दौर में दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए गए। PTI दौर में नाकिस पॉलिसीज की वजह से मईशत को नुकसान पहुंचा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की किल्लत बरकरार। करियाना फरोश चीनी कहाँ से खरीदें? इंतजामिया चीनी की तरसील का मौसर मैकेनिज्म बनाने में नाकाम। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी दस्तयाब नहीं। वफाकी हुकूमत का एक्शन। 15 बड़े शुगर डीलर्स के नाम ECL में शामिल कर दिए। 2 शुगर डीलर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। दोनों शुगर डीलर्स पर चीनी की किल्लत पैदा करने का इल्जाम है। वफाकी हुकूमत ने शहरियों पर पेट्रोलियम लेवी का बोझ मजीद बढ़ाया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के फी लीटर पर पेट्रोलियम लेवी में ₹2.50 का इजाफा। हाई स्पीड डीजल पर लेवी ₹74.51 से बढ़ाकर ₹77.1 कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी ₹75.52 से बढ़ाकर ₹78.2 फी लीटर कर दी गई। पंजाब को स्मोक फ्री बनाने के लिए बड़ा इक़दाम। आलूगी के खात्मे के लिए 15 जदीद एंटी स्मोक गन आ गई। डस्ट सस्पेंशन सिस्टम पानी को धुंध की तरह छिड़कता है। आलूदगी बढ़ते ही खुदकार एंटी स्मोक गन फाल हो जाएगी। दुनिया का पहला तजुर्बा होगा। डस्ट सस्पेंशन सिस्टम लाहौर आ गया। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात। वज़ीर आला की अमन ईमान और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के मंसूबों पर पेशरफ्त जारी है। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत, रफ्तार और मयार को यकीनी बनाया जा रहा है। रहीम यार खान में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला। 5 अहलकार शहीद, 2 जख्मी। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। IG पंजाब का नोटिस। RPO बहावलपुर से रिपोर्ट तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहते हैं पुलिस जवानों ने बुज़दिलाना हमला करने वाले डाकुओं का जवाबमर्दी से मुकाबला किया। शहीद पुलिस जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। शोहदाए वतन को सलाम। लसबेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे को 3 साल बीत गए। 1 अगस्त 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद का हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में हादसे का शिकार हुआ। अलमनाक हादसे में ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद भी शहीद हुए। पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा और नाइक मुदस्सिर फयाज भी शहीद हुए। तूफानी बारिशों से तबाही। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। NTMA के मुताबिक 26 जून से 31 जुलाई तक बारिशों से 295 अफराद जाँ बहक, 700 से ज़ायद जख्मी हो चुके। मजमूई तौर पर 1600 मकानात को भी नुकसान पहुंचा। बारिशों से 376 मवेशी हलाक हुए। गिलगित में बगरोड ग्लेशियर फटने से बाप बेटा खाई में गिर गए। बेटा जाँ बहक, बाप को बचा लिया गया। दयामर में सैलाब ने खड़ी फसलों, जमीनों और वाटर चैनल्स को तबाह कर दिया। कराची में बाप की 2 बच्चों समेत 2 दरिया में खुदकुशी। डूबने वाले दोनों बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। बाप की तलाश जारी। बच्चों समेत दरिया में छलांग लगाने वाला शख्स स्कूल टीचर और औरंगी गबोल गोट का रिहायशी था। दोनों बच्चे वालिद समेत कई रोज से लापता थे। मशरिक़ वुस्ता के अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ इसराइल पहुंच गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की। जंगबंदी और गजा में इंसानी बहरान पर बातचीत। स्टीव विटकॉफ ने गजा का दौरा भी किया। इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 20 फ़लस्तीनियों समेत 50 शहीद हो गए। भूख से शहीद अफराद की तादाद 159 तक जा पहुंची।
चावल की पैदावार में नई इजाद सामने आ गई। पंजाब यूनिवर्सिटी और चीन की वुहान यूनिवर्सिटी ने नया हाइब्रिड चावल का बीज तैयार कर लिया। नए बीज से चावल की फी एकड़ पैदावार 3 गुना बढ़कर 140 मन फी एकड़ हो जाएगी। ये पाकिस्तान में तैयार होने वाला पहला होंग लियोन किस्म का हाइब्रिड चावल है। दोनों जामियात के साइंसदानों ने मिलकर हाइब्रिड चावलों की नई इकसाम ईजाद की। सलामत वतन ता क़यामत वतन, मुल्क भर में यौम आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाने की तैयारियों का आगाज। शहर शहर गली गली तैयारियां जारी। सबसे राली परचमों के स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े सब आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश।